چور بن گئے نے دو قسم دے. ایک وہ چور نے کہ جڑے راتی جا کے لوگاں دے ستیاں لوگاں دا مال چوری کر لیندے. دوسرے وہ چور نے جڑے راہ دے اتے ڈک کے یا ستیاں نو اٹھا کے مال لے لیندے نے. ایک وہ بھی چور نے کہ بندے کول ہوندے اپنی ضرورت دے نے، بندے کول ہوندے اپنی ضرورت دے نے، لیکن دوسرا بندہ اس نو ایسے واقعات سناندا ہے، ایسے واقعات سناندا ہے، دین دا نام دے کے ایسا لالچ دیندا ہے کہ او بندہ اس مقام دے اتے خرچ کرن تے مجبور ہو جاندا ہے، اپنیاں ضرورتاں دا قتل چا کردا ہے. جیڑا بندہ اس طریقے دے نال بھی مال حاصل کردا ہے وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. تو ایک مولانا صاحب انہاں دا راتی میں واقعہ سن رہا سا، انہاں دا نام سی مولانا خیر محمد. مولانا خیر محمد دا ایک عقیدت مند سی ڈی سی ڈپٹی کمشنر. تو ڈی سی صاحب نے مولانا خیر محمد نو کہا کہ اساں اپنے دفتر دے قریب مسجد تعمیر کیتی ہے، او دا افتتاح تسی کرو، او دا افتتاح تسی کرو. تو مولانا خیر محمد نے جواب دیتا کہ وہ مسجد کیویں تعمیر کیتی جے، مسجد کیویں تعمیر کیتی. انہوں نے کہا کہ اتھے جگہ سی فالتو پئی ہوئی، اساں سمجھا کہ فالتو ہے، اتھے اللہ دا گھر بنانے ہیں. اچھا اس دی تعبیر دے وچ پیسہ کیویں لایا جی، اس دی تعمیر دے وچ پیسہ کیویں لایا جی؟ لوگاں نے خوشی نال آ کے دیتا یا مجبوری نال؟ جنہیں دیتے لوگاں نے آپ ہی نہیں، لیکن کم والے آؤندے سن نا تے اسی انہاں نے کہندے ساں اتنا ہے مسجد دے وچ حصہ ملا تے تہاڈا کم کر دینے ہاں. اینا مسجد دے وچ حصہ ملا تے اسی تہاڈا کم کر دینے ہاں، بلا جی جو کہ تہاڈا کم ہو جائے گا. انہاں نے وہ حصہ ملانا خوشی دے نال، اساں انہاں دا وہ کم کر چھڑ دیا جڑا 2 مہینے چون والا سی 2 دن وچ کر دیندے ساں. تو مولانا خیر محمد نے جواب دیتا کہ جاؤ کہیں درباری مولوی مل جاسن، کہیں سرکاری مولوی مل جاسن، کہیں چندے والے مولوی مل جاسن، وہ افتتاح کر لیسن، لیکن میں اس مسجد دا جا کے افتتاح نہیں کراں گا، کیونکہ اس مسجد دے اندر تا نماز بھی پڑھنی جڑی ہے وہ بھی آرام، اس مسجد دے اندر تا نماز بھی نہیں ہوندی. تو بیلیو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی اونٹنی اس مقام تے بیٹھی جس مقام تے آج مسجد نبوی شریف ہے. قریب قبیلہ بنو نجار قبیلے دیاں میں راتی پڑھ رہا سا، خادم حسین بھی میرے کول بیٹھا ہے سی کہ بنو نجار قبیلے دیاں بچیاں جڑیاں نے وہ شعر پڑھ رہی سن، جنہ دا مطلب یہ سی کہ یہ ساڑی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ساڑے گوانڈ تشریف لے آئے نے. تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے انہاں بچیاں نو فرمایا، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے جڑیاں عربی دے اندر شعر پڑھ رہی نے، تو آپ نے فرمایا تسی یہ میری تعریف کس واسطے کر دیاں پئیاں ہو؟ تو عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو داڑے نال دل و جان دے نال محبت ہے. تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا میں بھی داڑے نال محبت کرنا. انہاں دے مقدر تو قربان جنہاں نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بھی تواڈے نال محبت کرنا. یاد رکھو انہاں بچیاں دے دل دے وچ سچی محبت سی. کریم آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उन्हां बच्चियां नूं सच्ची मोहब्बत सी, दिखलावे वाली मोहब्बत नहीं सी, लालच वाली मोहब्बत नहीं सी, खलूस वाली मोहब्बत सी। खलूस वाली मोहब्बत का जवाब की मिलिया? अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया मैं भी तुहाडे नाल मोहब्बत करना वा। हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने आप दे नाल खलूस वाली मोहब्बत फरमाई तो अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे नाल मोहब्बत का इजहार अपने सहाबा दे विच फरमा छोड़िया। आपने फरमाया मेरा यार है। शरफुद्दीन बुसीरी फालज दी हालत दे विच, फालज दी हालत दे विच मोहब्बत का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया। आप दी तारीफ दे विच कसीदा लिखिया, नात लिखी। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने शरफुद्दीन बुसीरी दी मोहब्बत का जवाब अता फरमाया। ख्वाब दे विच तशरीफ भी लियाए, शिफा भी अता फरमाई, ना चादर तोहफे च भी अता फरमाई। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने मोहब्बत फरमाई तो अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने मौलाना जामी दे नाल भी मोहब्बत फरमाई। अपने जो करीब सी तो आपने उसने फरमाया कि जाओ जामी नू वापस कर आओ, जाओ जामी नू वापस कर आओ। बड़ा मशहूर वाक़या, लंबा वाक़या, मैं उधरों टाइम अल्लाह भी वेंदा पिया, मैं इस वास्ते तफसील नहीं जाना चाहता, मकसद बयान करना चाहना कि अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अब्दुल रहमान जामी नू उसकी मोहब्बत का जवाब अता फरमाया मैं भी तेरे नाल मोहब्बत करना वा। अज असी मोहब्बत दे बड़े दावे करने, किसी ने जवाब मिले यार इलाके तलाश कर लो, इलाके तलाश करो। किसी ने मोहब्बत का जवाब मिले, किसी ने ख्वाब दे विच ही इशारा भी होया होवे, इलाके तलाश करो। वजह की है कि उन्हां बच्चियां वाली मोहब्बत भी साडे दिल च नहीं आई, हज़रत ख्वाजा वैस करनी वाली मोहब्बत भी साडे दिल च नहीं आई, शरफुद्दीन बुसीरी वाली मोहब्बत भी साडे दिल च नहीं आई, अब्दुल रहमान जामी वाली मोहब्बत भी साडे दिलों विच नहीं आई। तां करके जवाब नहीं मिलिया। खुदा दी कसम करके आखना वा तुहाडे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार करम फरमांदे न, लेकिन उन्हां ते कि जेड़े सच्ची मोहब्बत करन वाले ने और सच्चे वफादार ने, सच्चे वफादार ने। साडे अमल भी दिखलावे दी हद तक रह गए, साडे अमल भी लालच दी हद तक रह गए ने, साडे कोल वो मोहब्बत भी नहीं, मेरा इश्क भी जामी वर्गा नहीं, मेरी रूमी वर्गी टोर भी नहीं, एक तांग मदीने जावन दी कोई दिल दी हसरत होर नहीं। हकीकत है कि जिन्हां नू सोना ख्वाब दे विच भी दीदार अता फरमा जाए ना, वो कोई आम नहीं हुंदे, वो कोई आम नहीं हुंदे, ना आम रहिंदे ने, जे होण आम ते खास हो जांदे ने। इस वास्ते सच्ची मोहब्बत का इजहार करो तो दुआ यही करया करो, फगण फुल विछासा अड़िए जे आस हो जावे पूरी नहीं, दिल करदा विच जिंदगी होवे ए दीदार जरूरी नहीं, दिल दियां पूरियां होण मुरादां मैं पावां कुरब हजूरी नहीं, मेहरबानी जे करे दीवानियां दूर होवे सब दूरी नहीं। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दी
پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔